ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਫਿਟ ਇੰਸਟਰਕਟਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਆਈਟੀ ਬਰਨਾਲਾ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਲੇਥ ਪਾਰਟ 3 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੇਥ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਜਿਮੈਟਰੀ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਏ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ ਲੇਥ ਆਪਰੇਸ਼ਨ। तो सब तो पहला स्टार्ट करते हैं आप लेथ ऑपरेशन के नाल। लेथ ऑपरेशन किहड़े-किहड़े हुंदे आ, ठीक है। बेसिकली फेसिंग आ जाती है, टर्निंग आ जाती है, चैम्फरिंग आ जाती है, शोल्डर आ जाता ते नर्निंग आ जाती है। अज आप सिर्फ 5 प्रकार के लेथ ऑपरेशन ही पढ़ांगे, क्योंकि जिहड़े होर काफ़ी सारे ऑपरेशन ने जिहड़े लेथ के उपर हो जाते हैं, जिवें ड्रिलिंग हो गई, बोरिंग हो गई, वो ऑलरेडी तुसीं ड्रिलिंग मशीन में पढ़ चुके हो। बस फर्क इन्ना ही हुंदा लेथ ते करन दा भी जिहड़ा टूल है, जिवें ड्रिलिंग टूल है, ड्रिल बिट है, या बोरिंग टूल है, वो टेल स्टॉक दे विच फड़िया जांदा ते टूल स्टेशनरी हुंदा, मतलब टूल खड़ा हुंदा ते जॉब घुमदी हुंदी है लेथ दे उपर। पर जे ड्रिलिंग मशीन ते करदे हो, उत्थे की हुंदा, थोड़ी जॉब खड़ी हुंदी है ते टूल घुमदा हुंदा। सिर्फ इन्ना ही फर्क आ लेथ दे ड्रिलिंग ते बोरिंग ऑपरेशन का, जिहदे विच टूल खड़ा हुंदा ते टेल स्टॉक विच फिट किया जाता। ये गल तुसीं दिमाग च रखनी है, ये क्वेश्चन बहुत बार पेपर विच रिपीट हुंदा। तो आपां डिस्कस करते हैं फेसिंग, टर्निंग, चैम्फरिंग, शोल्डर ते नर्लिंग बारे। सब तो पहला गल करते आपां फेसिंग की। फेसिंग की हुंदी है? एक अजिहा खराद ऑपरेशन है जिस दे द्वारा जॉब के बाहरी सिरे के फेस नूं उसकी धुरी के नाल समकोण ते समतल किया जाता है। भाव जॉब के अक्ष के समकोण ते टूल नूं फीड दिंदे हुए जॉब के फेस तो तत्त नूं हटाउंदे हुए समतल बनाउण दे ऑपरेशन नूं फेसिंग कहंदे हन। मतलब की है, जिस तरह तुसीं देख रहे हो एक जॉब है जिहड़ी चक दे विच बनी हुई है, फेसिंग दे विच सिर्फ जॉब की लेंथ घटदी है, ना कि डायमीटर। जॉब की लेंथ घटदी है, डायमीटर नहीं घटदा। इस ते की जिहड़ा एंड पॉइंट हुंदा गा, जिवें आह वाला दा एंड जिथे जॉब शुरू हो रही है या खत्म हो रही है, ठीक है। इत्थों टूल की जी मूवमेंट आ वो इस साइड में आऊगी, मतलब जी ये एक्सिस आ वो परपेंडिकुलर। ये एक्सिस आ वाली होगी जिथे मेरा एरो जा रहा, इस एक्सिस के परपेंडिकुलर इस साइड में जो टूल आ थोड़ा मूव करूगा, तो जोड़ा इत्थे जो मटीरियल हैगा उन्होंने ये रिमूव कर दूगा, तो एक फिनिशिंग सरफेस है जिवें इत्थे नंबर 2 ते तैयार हो जाऊगा फेसिंग करके। मतलब वो फ्रंट तो इस जगह तो मटीरियल रिमूव करने की कहते हैं फेसिंग। इस दे विच टूल है जिहड़ा उसदी चैक की एक्सिस दे जां लेथ बैड की एक्सिस दे परपेंडिकुलर चलदा गा, इहनूं कहंदे ने फेसिंग। हुण कई बार की हुंदा, जदों आपां मटीरियल नूं कटदे आ, राउंड पीस नूं कटदे आ, अपना हैक्सा टेढ़ा चला जांदा ते ओह टेढ़ा कट्टिया जांदा गा। तां ओह टेढ़ापन नूं सिद्धा करन लई, समतल करन लई, 90 ते करन लई, जां ओहदी आपां हैक्से नाल कट्टिया ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪੈ ਗਏ, ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਚ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਉਹਦੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਫੇਸਿੰਗ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਤੇ ਉਹ ਪੂਰੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ, ਫੇਸਿੰਗ ਹੋ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਫਰਕ ਪੀਸ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਗਿਆ, ਤੇ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਥ ਆ ਉਹ ਘਟੂਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਥੋੜਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਫੇਸਿੰਗ ਵਿੱਚ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੂਜੀ ਕੀ ਨੇ ਫੇਸਿੰਗ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫੇਸਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਾਲ ਬਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਜਾਂ ਸ਼ੁੱਧਤਾ ਨਾਲ ਜੌਬ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਲਈ, मतलब ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 22 mm ਦਾ ਪੀਸ ਆ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ 20 mm ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਫੇਸ ਤਾਰ ਕੇ ਨਾਲ ਦਾ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਹੋ ਜੂਗੀ, ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਸਾਈਜ਼ ਆ ਉਹ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ 20 mm ਦਾ ਮਿਲ ਜੂਗਾ। 1-1 mm ਦੀ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਫੇਸਿੰਗ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ 20 mm ਦਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟ ਪੀਸ ਮਿਲ ਜੂਗਾ, ਤੇ ਨਾਲੇ ਦੋਨੇ ਪਾਸੇ ਉਹ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਜੂਗਾ। ਦੂਜਾ, ਜੌਬ ਦੇ ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਖੁਰਦਰੀ ਸਤਹ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰ ਲਈ। ਜਿਵੇਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਆਪਾਂ ਹੈਕਸੇ ਨਾਲ ਕੱਟਿਆ ਗਾ ਤਾਂ ਉਹ ਸਕ੍ਰੈਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਖੁਰਦਰੀ ਸਤਹ ਆਪਾਂ ਉਹ फेसिंग ला के रिमूव कर दें, एक फिनिशिंग सतह उत्ते प्राप्त हो जाती है आपां नूं। दूजी तीसरी, जॉब के स्टैपर नूं मापण अते मार्किंग करन विच सहायक हुंदी है। हुण एक समतल पीस हैगा, समतल सरफेस आ, 90 के उपर सरफेस हैगा 90 डिग्री के उत्ते, तो वो कितना सौखा उहदे नाल आपां जॉब की मार्किंग करनी है, मापण। जेकर वो टेढ़ा होगा जां खराब होगा, फिर आपां नूं मापण च भी जां उहदी मार्किंग करन च भी मुश्किल आउंदी है। इसलिए जिहड़ा फेसिंग आ वो मार्किंग विच भी सहायक हुंदा गा। जॉब के अक्ष ते लंबवत एक फेस तैयार करना, मतलब जॉब के 90 डिग्री तक जिहड़ा फेस आ वो तैयार हो जाता चंगी तरह आपां फेसिंग दे नाल। उस तो बाद आ जांदा फेसिंग के लक्षण, फीचर ऑफ फेसिंग। बेसिकली आपां 2 तरह की फेसिंग करते हैं, एक हुंदी रफ, एक हुंदी फिनिशिंग। जेकर तुसीं डेप्थ ऑफ कट ज़्यादा ला रहे हो, मतलब बहुत तेज़ी नाल टूल नूं मूव करा रहे हो, ठीक है, तो रफ फेसिंग होगी, ताकि मोटा मोटा मटीरियल वो
ਕੱਟਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਜੇਕਰ ਜੌਬ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਢੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਐਂਡ ਆ, ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਹੈਕਸੇ ਨਾਲ ਜੌਬ ਕੱਟੀ ਆ ਤਾਂ ਟੇਢਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਟਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਰਫ ਫੇਸਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਸਿੱਧਾ ਕਰ ਲਈਏ, 90 ਤੇ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟੂਲ ਦੁਆਰੇ ਵਧੀਆ ਟੂਲ ਦੇ ਨਾਲ ਘੱਟ ਡੈਪਥ ਆਫ ਕੱਟ ਦੇ ਕੇ, ਘੱਟ ਫੀਡ ਦੇ ਕੇ, ਠੀਕ ਆ, ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਫਾਈਨ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਗਈ ਉਹ ਸਰਫੇ ਤੁਹਾਡਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਨਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟਰਨਿੰਗ। ਟਰਨਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਟਰਨਿੰਗ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਬੇਲਣਾਕਾਰ ਟਰਨਿੰਗ ਜਾਂ ਸਮਾਨਾਂਤਰ ਟਰਨਿੰਗ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਨੂੰ ਚੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਅਤੇ ਟੂਲ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਲੰਬਾਈ ਤੱਕ ਖਰਾਦ ਕੇ ਬੇਲਣਾਕਾਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਜੌਬ ਤੁਸੀਂ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬੇਲਣਾਕਾਰ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਚੌਰਸ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਗੋਲ ਬਣਾਉਣਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੋਲ ਬਣਾਉਣਾ, ਬੇਲ ਨੂੰ ਬੇਲਣਾਕਾਰ ਬਣਾਉਣਾ, ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਸੋਟੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਰੌਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣਾ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਟਰਨਿੰਗ। ਟਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਘਟਦਾ ਗਾ। ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ 20 mm ਦੀ ਰੌਡ ਆ ਗਈ, ਉਹ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰਤੀ 1 mm ਦੀ, ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਡਾਇਆ ਘਟ ਕੇ 18 mm ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ, ਡਬਲ ਘਟੂਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ 18 mm ਡਾਇਆ ਰਹਿ ਜਾਊਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅੱਧੇ mm ਦੀ ਡੈਪਥ ਆਫ ਕੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ 1 mm ਡਾਇਆ ਘਟ ਜਾਊਗਾ। ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦਾ ਡਾਇਆ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨੂੰ ਟਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਜਾਂ ਚੌਰਸ ਪੀਸ ਤੋਂ ਗੋਲ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਗੋਲ ਮਤਲਬ ਬੇਲਨਾਕਾਰ ਜਿਵੇਂ ਰੌਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਅੱਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਊਂਗਾ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਲੇਨ ਟਰਨਿੰਗ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ 2 ਸਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹੀ ਗੱਲ ਰਫ ਟਰਨਿੰਗ ਤੇ ਦੂਜੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਟਰਨਿੰਗ। ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ 20 mm ਤੋਂ 18 mm ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੌਬ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੱਡਾ ਡੈਪਥ ਆਫ ਕੱਟ ਲਾ ਕੇ ਛੇਤੀ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਹੜਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ? ਆਪਾਂ ਲਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਾਈਨ ਕੱਟ ਲਗਾ ਕੇ ਹਲਕਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰ ਦਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਣੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਜਾਏ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ 2 ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀਆਂ, ਰਫ ਤੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ। ਇਹ ਟਰਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇੱਧਰੋਂ ਜੌਬ ਜਿਹੜੀ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਐਰੋ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਹੈਗਾ। ਟੂਲ ਇਹ ਰਾਈਟ ਤੋਂ ਲੈਫਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਮੂਵ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੇ ਇਹ ਡੈਪਥ ਆਫ ਕੱਟ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋਈ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਡਾਇਆ ਕੱਟੀ ਜਾਊਗਾ ਤੇ ਟਰਨਿੰਗ ਹੋ ਜਾਊਗੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਕੱਟ ਉਹਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਲਾ ਚੁੱਕਿਆ, ਇੱਥੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਾਬ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਆ ਗਈ, ਤੇ ਨੈਕਸਟ ਕੱਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਹੋਰ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੌਬ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਟਰਨਿੰਗ ਆਲਰੇਡੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੁਬਾਰੇ ਫਿਰ ਉਹ ਡੈਪਥ ਆਫ ਕੱਟ ਦੂਸਰਾ ਲਗਾ ਕੇ ਇੰਨੀ ਟਰਨਿੰਗ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਤੇ ਟੂਲ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਮੂਵ ਕਰੂਗਾ ਤੇ ਇਹਦਾ ਡਾਇਆ ਜਿਹੜਾ ਘਟ ਜੂਗਾ। ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟਰਨਿੰਗ। ਟਰਨਿੰਗ ਅੱਗੇ ਸਟੈਪ ਟਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਟੇਪਰ ਟਰਨਿੰਗ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਟੈਪ ਟਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ? ਇੱਕੋ ਸ਼ਾਫਟ ਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਡਾਇਆ ਬਣਾਉਣੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ, ਇਧਰ ਚੱਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ 20 mm ਦਾ ਡਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 50 mm ਦਾ ਡਾਇਆ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡਾ 55 mm ਦਾ ਡਾਇਆ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਸਟੈਪ ਬਣਾ ਲੈਣੇ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਆਮੀਟਰ ਦੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਸਟੈਪ ਟਰਨਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੀਅਲ ਇਮੇਜ ਹੈਗੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਟੈਪ ਟਰਨਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਡਾਇਆ ਦੀ। ਇਹ ਡਾਇਆ ਘੱਟ ਆ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਇਹ ਉਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨੇ ਚੈਂਫਰਿੰਗ। ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਆਪਾਂ ਡਰਿਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਇੱਕ ਖਰਾਦ ਦੀ ਅਜਿਹੀ ਕਿਰਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਬਾਹਰੀ ਪਿਆਸ ਦੇ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਦੂਰੀ ਤੱਕ ਤਿਰਛਾ ਬੈਵਲਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਦੁਆਰਾ ਜਾਂ ਕੰਪਾਊਂਡ ਸਲਾਈਡ ਉੱਤੇ ਬਣੇ ਰਾਈਟ ਹੈਂਡ ਸਾਈਡ ਟੂਲ ਨੂੰ 30 ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਕੋਣ ਤੇ ਸੈੱਟ ਕਰਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਚੈਂਫਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਜੌਬ ਦਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਥੋੜਾ ਤਿਰਛਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਟੇਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਬੈਵਲਡ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਤੁਸੀਂ ਪੀਸ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਬੈਵਲਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਸਵੇਵਲ ਬਲੌਕ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣਾ ਟੂਲ ਪੋਸਟ ਕੱਸਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਘੁਮਾ ਲੈਣਾ 30 ਤੋਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਐਂਗਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦਾ ਗਾ। ਤੇ ਉਹੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਤੁਹਾਡਾ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਆ, ਉਹਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਮੂਵ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜਾ ਟੇਪਰ ਤੇ ਬੈਵਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ 2 mm ਤੱਕ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਐਂਗਲ ਤੇ 2 mm ਤੱਕ। ਇਹ ਦੂਰੀ ਕਿੰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ? 2 mm। ਆਹ ਵਾਲੀ ਦੂਰੀ 2 mm। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਕਰ ਦਿਆਂਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕੋਈ ਨਟ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਟ ਆ,
ठीक है, कोई ਸਕਰੂ नहीं, चलो बोल्ट हो गया, ਉਹਦੇ ਐਂਡ ਦੇ ਉੱਪਰ ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਟੇਬਲ ਕੁਰਸੀਆਂ ਮੇਜ਼ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਤਿੱਖੇ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜਿਹੇ ਬੈਵਲ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ ਤਿੱਖੀ ਚੀਜ਼, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਇਸ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਕੀ ਨੇ, ਪਰਪਸ ਕੀ ਨੇ? ਕਾਰਜਖੰਡ ਦੇ ਸਿਰਿਆਂ ਤੇ ਰੇਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਤੇਜ਼ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੌਬ ਜਿੱਥੇ ਐਂਡ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ ਤਿੱਖਾ ਕਿਨਾਰਾ ਹੈਗਾ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਵੱਜ ਸਕਦਾ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਆ। ਉਹਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਟੇਪਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਸ਼ਾਰਪ ਐਜ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਚਿੰਗ ਸਰਫੇਸ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਅਸੈਂਬਲ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਕੋਈ ਸੋਲਿਡ ਚੀਜ਼ ਹੈਗੀ, ਉਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੋਲੋ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ। ਦੋ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਨੇ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੱਕ ਹੋਲੋ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਲਿਡ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ, ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਮੈਚ ਕਰਨਾ ਹੈਗਾ, ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਜਦੋਂ ਚੈਂਫਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਜੌਬ ਐਂਟਰ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮੈਚ ਕਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਚੂੜੀਦਾਰ ਪੁਰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੋਰ ਵੰਡ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਨਾ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਚੂੜੀ ਕੱਟੀ ਹੁੰਦੀ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੇ ਚੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨੀ ਹੈ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬੋਲਟ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਸ਼ਾਰਪ ਹੁੰਦਾ, ਉੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਬੈਵਲਡ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਮੈਚਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਸਾਨੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਨਾਟ ਆਪਾਂ ਚੱਕਦੇ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਗੈਰਾ ਜੀ ਨਾ ਵੱਜੇ। ਅਤੇ ਦੂਸਰਾ ਚੌਥਾ ਹੈ ਕਾਰਜਖੰਡ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਅਪੀਅਰੈਂਸ ਸੋਹਣਾ ਲੱਗਦਾ ਦੇਖਣ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਸ਼ੋਲਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਦ ਕਿਸੇ ਸ਼ਾਫਟ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਆਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਸਟੈਪ ਟਰਨਿੰਗ ਹੋ ਗਈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਨੇ, ਤਾਂ ਉਹ ਹਿੱਸਾ ਜੋ ਦੋ ਵਿਆਸਾਂ ਦੇ ਮਿਲਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਦੇ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੋ ਡਾਏ ਨੇ, ਇੱਕ 20 mm ਦਾ, ਦੂਜਾ 25 mm ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਜਿੱਥੇ 20 ਤੇ 25 ਦੋਨੇ ਇਕੱਠੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਉਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਕੰਮ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਸਮਝਾਦਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਮੈਂ। ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇੱਥੇ ਦੋ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਆਹ ਵੱਧ ਡਾਏ ਦਾਗਾ, ਇਹ ਘੱਟ ਡਾਇਆ, ਆਹ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਇਹ ਘੱਟ ਡਾਏ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਾਏ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਆਹ ਵੱਧ ਡਾਏ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ, ਇਹ ਘੱਟ ਡਾਏ ਦੀ ਸ਼ਾਫਟ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਦੋਨੇ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕੀ ਨੇ। ਤੇਜ਼ ਕੋਣ ਅਤੇ ਕੋਰ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਤਲਬ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ 'ਤੇ ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਤਿੱਖਾ ਕੋਣ ਬਣ ਗਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਪਦਾਂ ਦੇ ਜੋੜ ਸਥਾਨ ਉੱਤੇ ਆਕਿਰਤਿਕ ਸਮਰੱਥਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਸਟਰੈਂਥ ਵਧਾ ਸਕੀਏ। ਚੰਗੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦੇ ਲਈ। ਸਟੈਪ ਦੇ ਫੇਸ ਉੱਪਰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜੇ ਲੰਬਵਤ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਲਗਾਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਇਹ ਆਪਣੇ 4-5 ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ ਯੂਜ਼ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ 3 ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸ਼ੋਲਡਰਿੰਗ ਆ, ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੇ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਬਿਲਕੁਲ ਐਜ਼ ਇਟ ਇਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਲਾ ਕੇ ਉਵੇਂ ਛੱਡਤਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਜਮਾ 90 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਜੋ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਟਰਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਦੂਜਾ ਆਉਂਦਾ ਫਲੇਟਡ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੱਕ ਰਾਊਂਡ ਨੋਜ਼ ਟਰਨਿੰਗ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਹਲਕੀ ਜੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਫਿਰ ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਦੋ ਸ਼ਾਫਟਾਂ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗਲਾਈ 'ਚ ਜੁੜਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਰੋ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਐਂਗੂਲਰ ਔਰ ਟੈਪਰ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਚੈਂਫਰਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਜੇ ਤਾਂ ਬੈਵਲਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ 45 ਡਿਗਰੀ 'ਤੇ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੇ ਐਂਗੂਲਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉਹ 30 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 40-60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕਿਸੇ ਵੀ ਐਂਗਲ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਟੇਪਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੋ ਸ਼ਾਫਟਾਂ ਦੇ ਡਾਏ ਨੂੰ ਜਿੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦਾ ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੋਲਡਰ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਉੱਥੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਿਪਰੀਤ ਪਾਰਟ ਨੂੰ ਸਮਕੋਣ ਉੱਤੇ ਫਿੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਜਿੱਥੇ ਮੰਨ ਲਓ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਦੇ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਸ਼ਾਫਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੇਮ ਹੋਲੋ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਮੈਚ ਕਰ ਜੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਕੇਅਰ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਮੈਚ ਕਰ ਜੂ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜੂਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈਗੀ। ਜੇ ਟੇਪਰ ਹੋਊਗਾ ਫਿਰ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਆਊਗਾ ਉੱਥੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀ ਦੂਸਰੀ ਸ਼ਾਫਟ ਵੀ 90 ਦੇ ਉੱਪਰ ਆ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਪਰ ਮੈਚਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਇਹ ਕੋਣ ਜਿਹੜਾ 90 ਦੀ ਡਿਗਰੀ ਉੱਤੇ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਇਹਦੀ ਵਰਤੋਂ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਇਹਦਾ ਬੈਵਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਬੈਵਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ, ਤਿਰਛੇ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਤੇਜ਼ ਕੋਨਿਆਂ ਦੇ ਕੋਰ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜਨ ਲਈ ਭਾਗਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਸਮਤੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਠੀਕ ਹੈ। ਵਰਗ ਸਕੰਦ ਮਤਲਬ ਬੈਵਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਤੇਜ਼ ਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਤੇਜ਼ ਕੋਰਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਕੇ ਕਦੀ ਕਦੀ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਤਿਰਛਾ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵੀ ਆਪਣੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਬੈਵਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਨਾ ਵੱਜੇ, ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਫਟ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਚੱਕ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕਣੀ ਪਊਗੀ ਜਿੱਥੇ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਪਾਉਣਾ ਹੋਊ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਲੱਗ ਗਿਆ ਤਿੱਖਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਥੋੜੀ ਇੰਜਰੀ ਦੇ ਚਾਂਸ ਬਣਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਜਿੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਮੈਚ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ, ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਡੈਮੇਜ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਿਸ ਘੱਟ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਸਕੇਅਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੇ, ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਬੈਵਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਬਣਾਉਣੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਕੁਐਸਚਨ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ, ਜਿਵੇਂ ਫੋਟੋ ਬਣ ਕੇ ਆ ਜੂਗੀ ਕਿਹੜਾ ਕੀ ਹੈ ਇਹ, ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਬੈਵਲਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਗੂਲਰ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵੀ ਬੈਵਲ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁੰਦਾ, ਬਸ ਇਹ 'ਚ ਐਂਗਲ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਇਹ 30 ਤੋਂ 60 ਡਿਗਰੀ ਦਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਬੈਵਲ ਸ਼ੋਲਡਰ ਆ ਉਹ 45 ਡਿਗਰੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਫਲੇਟਡ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਤਰਕ ਦੀ ਲੋੜ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਉੱਤੇ ਫਿਲੇਟੇਦਾਰ ਮਤਲਬ ਫਿਲੇਟਡ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਨਰ ਨੇ ਉਹ ਗੋਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਥੋੜ੍ਹੇ ਗਲਾਈ 'ਚ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹਨਾਂ ਸੁੰਦਰ ਵੀ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਸਟਰੈਂਥ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲੇਟਡ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ, ਅੰਡਰਕਟ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਇਸ ਅੰਡਰਕਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਚੂੜੀ ਕੱਟੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪੁਰਜੇ 'ਤੇ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਵਾਲੇ ਭਾਗਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅੰਡਰਕਟ ਸਕੰਦ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਅੰਡਰਕਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪਹੀਏ ਦੇ ਫੇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਮੰਨ ਲਓ ਇਸ ਪਰਕ ਪੀਸ ਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਪੀਸ ਦੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਕਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਇੰਨੇ ਕੁ ਪੀਸ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਕਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਮਤਲਬ ਡੈਪਥ ਤੱਕ ਆਪਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡਿੰਗ ਕਰ ਸਕੀਏ। ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਚੂੜੀ ਪਾਉਣੀ ਹੈਗੀ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੰਡਰਕਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਅੰਡਰਕਟ ਲਾ ਕੇ ਇੱਥੇ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਚੂੜੀ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਪਾ ਸਕੀਏ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਏਗਾ ਅੰਡਰਕਟ ਸ਼ੋਲਡਰ ਵਾਲਾ। ਇਹ ਫੋਟੋ ਬਣ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਦਾ, ਤਾਂ ਅੰਡਰਕਟ ਸ਼ੋਲਡਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਨਰਲਿੰਗ। ਨਰਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਪਰ ਵੇਲਨਾਕਾਰ ਧਾਤੂ ਦੇ ਕਾਰਜਖੰਡਾਂ ਦੀ ਬਾਹਰੀ ਸਤ੍ਹਾ ਉੱਪਰ ਨਰਲਿੰਗ ਔਜ਼ਾਰ ਦੁਆਰਾ ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੇਖਾਵਾਂ ਦੇ ਆਕਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਨਰਲਿੰਗ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਨਰਲਿੰਗ ਕੱਟਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਗਾਉਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਲਿੰਗ ਘੱਟ ਸਪਿੰਡਲ ਗਤੀ ਉੱਪਰ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਹੋਇਆ ਵੀ ਨਰਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸਪੀਡ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੀ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ? ਘੱਟ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਵੈਨਿਲਾਇਕ ਤੇਲ ਦਾ ਘੋਲ ਅਸੀਤਿਕ ਦਰਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਕਦੀ ਕਦੀ ਚੰਗੀ ਫਿਨਿਸ਼ਿੰਗ ਦੇ ਲਈ ਸਧਾਰਨ ਤੇਲ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕੂਲਿੰਗ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤਦੇ। ਤਾਂ ਨਰਲਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਆ? ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ, ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹ ਨਰਲਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈ ਵੀ ਫੇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਿਸੇ ਜੌਬ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੁਸੀਂ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨੂੰ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਦਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਪ੍ਰਿਕ ਪੰਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਫੜ ਕੇ, ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਪੰਚ ਡਾਟ ਪੰਚ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ, ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਗਾ ਫੜਨ ਵਾਸਤੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਗ੍ਰਿਪ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਨਰਲਿੰਗ। ਸਿਰਫ ਇਹਦਾ ਇੰਨਾ ਫਾਇਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਤੁਹਾਡਾ। ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹ ਨਰਲਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਜੌਬ ਨੂੰ ਫੜੋਗੇ ਤਾਂ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਫੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗ੍ਰਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਕਰੂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਨਰਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਨਰਲਿੰਗ ਦੇ ਪਰਪਸ ਕੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਕੰਮ ਦੇ ਚੰਗੇ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ, ਭਿੰਨ ਭਿੰਨ ਦਸਤੀ ਔਜ਼ਾਰਾਂ ਅਤੇ ਮਸ਼ੀਨ ਦੇ ਪੁਰਜਿਆਂ ਨੂੰ ਚੰਗੀ ਪਕੜਨ ਦੇ ਲਈ, ਤਾਂ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਬਣ ਸਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਵਾਲੀ ਹੈ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣ ਗਿਆ। ਸੰਯੋਜਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੈਸ ਫਿੱਟ ਕਰਨ ਲਈ, ਭਾਵ ਕੰਮ ਦੇ ਅਭਿਆਸ ਵਿੱਚ ਹਲਕੀ ਵਾਧਾ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੇਖੀ ਹੋਣੀ, ਜਦੋਂ ਆ ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਮੇਜ਼ ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਆ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਕਾਰ ਦਾ ਹੱਬ ਹੈਗਾ ਜਿੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਉਤਾਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਜਿਹੜੇ 4 ਨਟ ਪਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਮੰਨ ਲਓ ਜੇ ਨਟ ਇੱਥੇ ਵੈਲਡ ਕਰਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ, ਜਾਂ ਸਟੱਡ ਹੋਣ ਤੇ ਟੁੱਟ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ ਕਿੰਨਾ ਔਖਾ ਕੰਮ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰਾ ਬਹੁਤ ਕੰਮ ਔਖਾ ਰਿਮੂਵ ਕਰਨਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਨਟ ਨੇ ਇਹ ਚਾਰੇ ਇੱਕ ਹੋਲ ਮਾਰ ਕੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਜਿਹੜਾ ਪਾਸਾ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ, ਉਹ 'ਤੇ ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਰਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ। ਸਟ੍ਰੇਟ ਨਰਲਿੰਗ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨਾਂ ਵਾਲੀ। ਉਹ ਨਰਲਿੰਗ ਦਿੱਤਾ, ਇਹ ਪਿੱਛੋਂ ਦੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਨਟ ਆ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਪਾਏ ਹੋਏ ਨੇ ਕਿ, ਅਤੇ ਇੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਹ 'ਤੇ ਨਰਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣ ਗਿਆ, ਅੰਦਰ ਇਹ ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਟਾਇਰ ਭਰਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਨਟ ਕੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਵੀ
ਕਾਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਕੋਲ ਗਏ ਹੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਕਿੱਲੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਨਰਲੀ ਦਾ ਗ੍ਰਿਪ ਘੱਟ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਔਖਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਰਿਮੂਵ ਕਰਾਉਣੀ, ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਬੈਰਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਖੋਲ੍ਹਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਾਂ ਮਤਲਬ ਇੱਥੋਂ ਕੱਟ ਵਗੈਰਾ ਲਾ ਕੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਇਹ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਨੇ, ਪ੍ਰੈਸ ਫਿੱਟ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹਨੂੰ, ਵੀ ਸੱਟ ਮਾਰ ਕੇ ਜ਼ੋਰ ਨਾਲ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਨਰਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਅੰਦਰ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ ਉਹਦੇ ਨਰਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਆ, ਅਤੇ ਗ੍ਰਿਪ ਬਣ ਜਾਂਦਾ, ਘੁੰਮਦੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਜੇ ਪਲੇਨ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਘੁੰਮ ਜੂਗਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰੈਸ ਫਿੱਟ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹਦੀ ਨਰਲਿੰਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਨਰਲਿੰਗ ਆ ਤੁਹਾਡੀ। ਜਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਾਇਮੰਡ ਨਰਲਿੰਗ ਆ, ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹੀ ਨਰਲਿੰਗ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰਿਕ ਪੰਚ ਉੱਤੇ ਮਿਲੂਗੀ, ਜਿਵੇਂ ਡਾਇਮੰਡ ਹੁੰਦਾ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਟੇਟ ਨਰਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਿਆ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਕਿੱਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਟਾਇਰ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਨਟ ਕਸੇ ਹੁੰਦੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰ ਦੇ, ਉਹਦੇ ਸਟੇਟ ਨਰਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕ੍ਰਾਸ ਨਰਲਿੰਗ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਕੇਅਰ ਬਾਕਸ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕਨਕੇਵ ਨਰਲਿੰਗ ਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਮਤਲਬ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਲਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਨਕੇਵ ਸਰਫੇਸ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ ਕਨਵੈਕਸ ਲਰਨਿੰਗ ਆ, ਕਨਵੈਕਸ ਲਰਨਿੰਗ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਹਰ ਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਲਾਈਨਸ ਬਣੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹ 5 ਪ੍ਰਕਾਰ ਦੀ ਨਰਲਿੰਗ ਆ। ਡਾਇਮੰਡ, ਨੰਬਰ B ਸਟ੍ਰੇਟ, C ਤੇ ਕ੍ਰਾਸ, D ਤੇ ਕਨਕੇਵ, ਤੇ E ਤੇ ਕਨਵੈਕਸ। ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਰ ਬਣਦਾ ਇਸ ਚੈਪਟਰ 'ਚ, ਪੇਪਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਇਆ, ਵੀ ਹਾਊ ਟੂ ਫਾਈਂਡ ਦਾ ਕਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਔਰ ਕਟਿੰਗ ਸਪੀਡ। ਤੁਸੀਂ ਕਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢਣੀ। ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ VC = πdn/1000। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, D ਕੀ ਹੈ, ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 3.14 ਜਾਂ 22/7। ਇੱਥੋਂ ਆਪਾਂ ਕਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਰਹੇ ਹਾਂ, VC ਕਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ। ਪਾਈ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਹੈ 22/7 ਜਾਂ 3.14। D ਕੀ ਹੈ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਆਫ ਸ਼ਾਫਟ। ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਾਫਟ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਾਫਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ ਟਰਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਾਂ ਫੇਸਿੰਗ ਕਰਨੀ ਆ, ਉਹਦਾ ਡਾਇਮੀਟਰ ਕਿੰਨਾ ਗਾ, D। N ਕੀ ਹੈ, RPM, ਕਿੰਨੇ ਚੱਕਰਾਂ ਦੇ ਉਹ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਗਾ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਲੇਥ ਤੋਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰੋਗੇ, ਉੱਤੇ ਲੇਥ ਦੇ ਉੱਪਰ RPM ਵਾਲੇ ਗੇਅਰ ਬਾਕਸ ਹੁੰਦਾ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕरें 200 RPM, 300 RPM, 500 RPM, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਲੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੁਛ ਵੀ ਗਿਵਨ ਹੈਗਾ, D ਤੇ N ਗਿਵਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ V ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। N ਗਿਵਨ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, V ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਟਿੰਗ ਸਪੀਡ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੌਰੀ ਕਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ RPM ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਤਲਬ ਇਹ 1000 ਉੱਧਰ ਚਲਾ ਗਿਆ, πd ਨੀਚੇ ਆ ਗਿਆ, ਅਤੇ ਇਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਦੂਸਰਾ ਬਣ ਗਿਆ। ਬਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਛ ਵੀ ਗਿਵਨ ਆ, ਡਾਇਮੀਟਰ ਗਿਵਨ ਆ, RPM ਗਿਵਨ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਆ ਜਾਊਗੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਵਾਰੀ ਰਿਪੀਟ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫਾਈਂਡ ਆਊਟ ਕਰੋ, ਦਿੱਤਾ ਹੋਊਗਾ। ਸਪੋਜ਼ ਟੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਐਸਚਨ ਆਊਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਲੇਥ ਉੱਤੇ 25 mm ਦੇ ਡਾਇਮੀਟਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਾ ਦੇਣਾ, ਅਤੇ 300 RPM ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਨੇ, 300 RPM ਦੀ ਲੇਥ ਘੁੰਮ ਰਹੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਿੰਨੀ ਕਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਹੋਊਗੀ। ਤਾਂ ਡਾਇਮੀਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗਿਵਨ ਹੈ mm ਦੇ ਵਿੱਚ, RPM ਗਿਵਨ ਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਪੁੱਟ ਕਰਕੇ ਕਟਿੰਗ ਵੈਲੋਸਿਟੀ ਕੱਢ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਓਮੈਟਰੀ ਆਫ ਸਿੰਗਲ ਪੁਆਇੰਟ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ। ਇਹ ਥੋੜ੍ਹੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਦੇਖਣ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼ ਆ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਕਨਫਿਊਜ਼ਿੰਗ ਹੁੰਦਾ, ਪਰ ਮਾਈਂਡ ਆਪਣਾ ਰੱਖੋ, ਇੱਥੇ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਟੂਲ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਲੂ ਕਲਰ ਦਾ ਪਿਆ ਗਾ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਦਾ, ਕਟਿੰਗ ਟੂਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰਲਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਨੰਬਰ 4 ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਦੇਖੋ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਇੱਥੋਂ ਘੱਟ ਐਂਗਲ, ਇੱਥੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਾ, ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਜਾ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਐਰੋ ਸ਼ੋ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਜਿਹੜਾ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਜਿੱਥੋਂ ਮੈਂ ਐਰੋ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਅਤੇ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਟੇਪਰ, ਦੇਖੋ ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੁੰਦਾ ਗਾ, ਉੱਪਰ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਥੱਲੇ ਗੈਪ ਹੈਗਾ ਐਂਗਲ ਦਾ, ਆਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ 5 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਲਗਭਗ ਟੂਲ ਆ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ। ਪਰਲੀ ਸਾਈਡ ਵੀ ਹਲਕੀ ਜਿਹੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉੱਪਰੋਂ ਵੀ ਟੇਪਰ ਹੈ ਇੱਧਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ। ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਆ, ਸਾਈਡ ਵਿਊ, ਉਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਲਾਲ ਐਰੋ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ, ਇੱਧਰੋਂ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਇਸ ਟੂਲ ਦਾ, ਸਿਰਫ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ
1 ਨੰਬਰ ਤੇ 2 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਣਗੇ। ਜੇ ਇਧਰੋਂ ਦੇਖੋਗੇ ਨਾ, ਆਹ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਦਿਖੂਗਾ, ਸਿਰਫ 1 ਤੇ 2 ਦਿਖਣਗੇ। ਇਹ ਟੌਪ ਵੀ ਯੈਲੋ ਕਲਰ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਨੰਬਰ ਤੇ 4 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਉਹ ਦੋਨੇ ਦਿਖਣਗੇ ਤਾਂ ਤੋਂ। ਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ 5 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਵਾਲਾ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਦਿਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫੇਸ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਫੇਸ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਟਿੰਗ ਐਜ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹ ਥੋੜਾ ਟੇਪਰ ਹੁੰਦਾ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਥੋਂ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਆਹ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਗੈਪ ਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਵੀ ਗੈਪ ਹੈਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਾ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰਾਬਰ ਆ। ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਦੋਨੇ ਬਰਾਬਰ ਨੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੇਪਰ ਕਰਕੇ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹੋਏ ਹਾਂ ਆਪਾਂ। ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਰੈਕ ਐਂਗਲ, ਬੈਕ ਰੈਕ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ, ਨੈਗੇਟਿਵ ਵੀ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਸ਼ੋ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੈਗਾ, ਇਸ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਟੇਪਰ ਇੱਧਰ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸਰਫੇਸ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਵੀ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਦੋਨੇ ਪੁਆਇੰਟ ਮਿਲਦੇ ਆ ਵਾਲੇ, ਆਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਜਿੱਥੇ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੂਜੀ ਵਾਲੀ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਮਿਲਦਾ, ਉੱਥੇ ਬਣਦਾ ਨੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ। ਤੇ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਦੂਜੇ ਨੰਬਰ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਲੈਂਕ। ਤੇ ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਦੇਖੋ, ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਖਿੱਚੋ ਜਿੱਥੇ ਮੇਰਾ ਐਰੋ ਇੱਧਰ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਚ ਦੇਖੋ। ਚਲੋ ਆਹ ਮੰਨ ਹੀ ਲਓ ਇਹ ਲਾਈਨ ਮੈਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆਪਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਮੈਂ ਸਮਝਾਊਂਗਾ, ਥੋੜਾ ਜਿੰਨਾ ਸਮਝ ਲੱਗਦਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ। ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ? ਜਿਹੜਾ ਫਰੰਟ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਹੈਗਾ ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ, ਚਲੋ ਉਹ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਓ ਵੀ ਟੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਹੋ ਗਿਆ ਟੇਪਰ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ, ਇਹ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ। ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਟੂਲ ਨਾ ਕਸੇ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇਹ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ, ਜਿਵੇਂ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਲਾ ਲਓ, ਇਹ ਵੀ ਟੇਪਰ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ, ਇਹ ਵੀ ਟੇਪਰ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ। ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾ ਲਓ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ, ਇਹਦੇ ਪੈਰਲਲ ਆ ਲਾਈਨ ਦੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਟੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ। ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਧਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਟੇਲ ਸਮਝਾਉਣਾ। ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਕੀ ਹੈ, ਰੈੱਡ ਐਰੋ ਵਾਲਾ। 2 ਨੰਬਰ ਤੇ 1 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ ਕੀ ਨੇ? ਫਰੰਟ ਵਿਊ। ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਡਾਇਗਰਾਮ 'ਤੇ ਕੰਸਨਟਰੇਟ ਕਰੋ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਗਾ। ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ 1 ਤੇ 2 ਜਦੋਂ ਫਰੰਟ ਵਿਊ ਦੇਖਦੇ ਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਿਖਦਾ ਗਾ। ਤਾਂ ਸ਼ੈਂਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਬੇਸ ਹੋ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਟੂਲ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ, ਇੱਧਰੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਬੈਕ ਰੈਕ ਐਂਗਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਐ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਕੇ ਬਣਦਾ, ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਕਿਉਂ ਬਣਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਥੱਲੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਜੇ ਇੱਥੋਂ ਐ ਨੂੰ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਆ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਟੂਲ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ। ਇਹ ਟੇਪਰ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਆਹ ਵਾਲੀ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਵਰਟੀਕਲ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਆਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਬਣ ਗਿਆ? ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ। ਇੱਥੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਫਰੰਟ ਵੀ ਦਿਖ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ? ਤੁਹਾਡਾ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਿਹੜੇ 2 ਲਿਪ ਨੂੰ ਐਂਗਲ ਬਣਦਾ ਗਾ, ਇਹ ਲਿਪ ਐਂਗਲ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਟੌਪ ਵੀ ਦੇਖੋ, ਸਿਰਫ ਆਹ ਸਰਫੇਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਦਿਖ ਰਿਹਾ। 4 ਨੰਬਰ ਤੇ 3 ਨੰਬਰ 2 ਸਰਫੇਸ ਦਿਖ ਰਹੇ ਨੇ ਟੌਪ ਦੇ ਉੱਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੁਝ ਦਿਖੂਗਾ। ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਕੀ ਆ ਜਾਂਦਾ? ਨੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੀ ਕਟਿੰਗ ਐਜ, ਇੱਥੇ ਲੱਗੀ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣੂਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਆ ਦੇਖੋ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਲਾਈਨ ਚਲੀ ਗਈ ਤੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ, ਜਿਹੜਾ ਦੋਹਾਂ 'ਚ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਪਾਸਾ ਆਹ ਵਾਲਾ, ਇਹ ਵੀ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਤੇ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹੌਰੀਜ਼ੌਂਟਲ ਲਾਈਨ ਆ ਗਈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ
ਤੇ ਇੱਥੇ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਗਾਈ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਲਾਈਨ ਦੇ ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਪੈਰਲਲ, ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ ਸਾਈਡ ਵਿਊ ਤੇ, ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਿਰਫ 5 ਨੰਬਰ ਸਰਫੇਸ ਦਿਖੂਗਾ, ਤੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਮੈਂ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਇਕੱਲਾ ਇਹ ਦਿਖੂਗਾ ਸਾਹਮਣੇ ਸਾਈਡ ਤੋਂ। ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਸਰਫੇਸ। ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਕ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਉਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀ ਹੈਗਾ ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਐਂਗਲ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਐਂਗਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਨੀਚੇ ਨੂੰ, ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਐਂਗਲ। ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਐਂਗਲ। ਦੂਜਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆ, ਇਹ ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਸੀ 2 ਨੰਬਰ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਨ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਦੋਂ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ ਸਾਈਡ ਰਿਲੀਫ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੇ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਲੱਗਿਆ ਦੁਬਾਰਾ ਰਿਪੀਟ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਕਰਿਓ, ਉਹਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੂਗਾ। ਬਾਕੀ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਹੋਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਅਪਰੋਚ ਕੋਨ। ਅਪਰੋਚ ਕੋਨ ਹੁੰਦਾ ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ 25 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਹਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਪਰੋਚ ਐਂਗਲ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬਣਿਆ ਸੀ ਆਪਣਾ ਕਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅਪਰੋਚ ਐਂਗਲ। ਇੱਥੇ ਕਲੀਅਰ ਕਰਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਅੰਦਰੋਂ ਟੇਪਰ ਸੀਗਾ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸਰਫੇਸ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਸੀਗਾ। ਫਰੰਟ ਟੌਪ ਵਿਊ 'ਚ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਅਪਰੋਚ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਕਟਿੰਗ ਪੁਆਇੰਟ ਐਂਗਲ, ਜਿਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 25 ਤੋਂ 40 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਗਲ। ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਗਲ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ ਹੈ, ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਜੇ ਆਹ ਲਾਈਨ ਚੈੱਕ ਕਰੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਅੰਦਰ ਨੂੰ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ, ਜੇ ਟੇਪਰ ਨਾ ਕੀਤਾ ਹੁੰਦਾ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ 'ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਟੇਪਰ ਕਰਤਾ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਚਲਾ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਟੇਪਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ ਤੇ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਟ੍ਰਾਇਲ ਐਂਗਲ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ। ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਵੀ 30 ਡਿਗਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਦੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਉਹ 90 ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਵੈਜ ਐਂਗਲ ਆਪਣਾ 90 ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਆਪਣਾ 90 ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ, ਇਹ ਹੈ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉੱਥੇ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਕਟਿੰਗ ਸਾਈਡ ਐਜ ਐਂਗਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਵਾਲਾ ਕੋਣ ਆਪਣਾ ਉਹ 90 ਦਾ ਬਣ ਜਾਏ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਟੌਪ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਔਰ ਬੈਕ ਰੈਕ ਐਂਗਲ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰ ਸਮਝਣਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਉੱਪਰੀ ਜਾਂ ਪਿਛਲੇ ਰੈਕ ਕੋਣ ਆਕਾਰ ਦੀ ਕਟਿੰਗ ਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਿਰੰਤਰ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਉੱਪਰ ਵਾਲਾ ਜਾਂ ਪਿੱਛੇ ਵਾਲਾ ਰੈਕ ਕੋਣ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਾਂ ਤਾਂ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਉੱਪਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ ਆ ਜਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣੇ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਉਣੇ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਉੱਪਰੋਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਕੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੀਚੇ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜੇਕਰ ਉੱਪਰੋਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਇਹਦੀ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਇਸ ਸਾਈਡ ਨੂੰ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕੀਤਾ ਨੀਚੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਕ ਆ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਹੀ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਦੇ ਟੂਲ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਵਾਲੇ ਹਿੱਸੇ ਨੂੰ ਉੱਪਰੀ ਭਾਗ ਨੂੰ ਸਲੋਪ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਢਾਲ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਕ ਆ, ਜੇਕਰ ਢਲਾਣ ਫਰੰਟ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਕ ਆ, ਅਗਰ ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਫਰੰਟ ਵੱਲ ਨੂੰ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਉਹ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਕਹਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਦੇ ਰਹੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਪਿੱਛੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਆ ਤਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਕ ਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਿੱਛੋਂ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਢਲਾਣ ਤਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਕ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਡਕਟਾਈਲ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ, ਕਾਪਰ, ਬਰਾਸ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚਿਪਸ ਬਹੁਤ ਲੌਂਗ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਲੰਬੀਆਂ ਲੰਬੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਮੈਂ ਟੁੱਟਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਚਿਪਸ, ਸਮਝਿਆ ਮਟੀਰੀਅਲ ਰਿਮੂਵ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਟੀਰੀਅਲ ਵੀ ਹਾਰਡ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਸੌਫਟ ਹੈਗਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਆਪਣਾ ਮਟੀਰੀਅਲ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਹਾਰਡ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ ਆ ਗਈ, ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਨੇ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨੀ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹੈਗੇ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ। ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਉੱਤੇ ਮੁਲਾਇਮ ਜਾਂ ਡਕਟਾਈਲ ਪਦਾਰਥ ਨੂੰ ਖਰਾਦਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਘੁੰਘਰਾਲੇ ਕਰਲੀ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਛਿਲਕੇ ਬਣਦੇ ਹਨ, ਮਤਲਬ ਚਿਪਸ ਬਣਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸ ਦੀ ਧਨਾਤਮਕ ਕੋਣ
ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਹੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਠੋਰ ਨੂੰ ਖਰਾਦਣ ਲਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦੀ ਅਪੇਖਾ ਰੇ ਕੋਣ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਠੋਰ ਧਾਤੂਆਂ ਉੱਤੇ ਖਰਾਦ ਮਸ਼ੀਨ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਕਾਰਬਾਈਡ ਔਜ਼ਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਣਾਤਮਕ ਉੱਪਰੀ ਰੈਕ ਕੋਣ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਚਾਹੇ ਮਾਈਲਡ ਸਟੀਲ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਨੈਗੇਟਿਵ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਜਿਵੇਂ ਤਾਂਬਾ ਹੋ ਗਿਆ, ਪਿੱਤਲ ਹੋ ਗਈ, ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰਨੀ ਹੈ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਬਣਦੇ ਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਐਂਗਲ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸਰਫੇਸ ਅੰਦਰੋਂ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਐਂਗਲ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿਪਸ ਤੋਂ ਫਲੋ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਗਾ। ਚਿਪਸ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਫਲੋ ਕਰਾਉਣਾ ਉੱਪਰ ਦੀ ਲੰਘਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਵਾਲਾ। ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਕੋਣ ਬਣਾਵਟ ਵਿੱਚ ਔਜ਼ਾਰ ਦੇ ਉੱਪਰੀ ਫੇਸ ਤੇ ਕਟਿੰਗ ਫੇਸ ਵੱਲ ਸਲਾਈਡ ਨਾਲ ਢਾਲ ਦੇ ਸਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਲੋਪ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਨਾਲ ਟੂਲ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਦੀ ਸਲਾਈਡ ਤੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ ਇੱਥੋਂ ਇੱਧਰੋਂ ਸਲੋਪ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ, ਢਲਾਣ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈਗੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਢਲਾਣ ਬਣ ਗਈ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਡ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧਾ ਗਾ ਆਹ ਵਾਲੀ ਲਾਈਨ ਦਾ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਢਲਾਣ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਸਲੋਪ ਆ ਗਈ ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਐਂਗਲ। ਇਸ ਦੀ ਵੈਲਿਊ 0 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 20 ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਸਲਾਈਡ ਨਹੀਂ ਵੀ ਰੱਖਦੇ ਹੈਗੇ ਜਾਂ ਮੈਕਸੀਮਮ 20 ਡਿਗਰੀ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਇਸ 'ਤੇ ਬਣੇ ਕੋਣ 'ਤੇ ਸਾਈਡ ਰੈਕ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਚਿਪਸ ਨਿਕਲਦੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਗਾ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਫਲੋ ਕਰਾਉਣਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਰੰਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ। ਫਰੰਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ ਆਹ ਵਾਲਾ ਦੇਖੋ, ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਾ ਲਓ ਇੱਕ, ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ ਲਾਈ ਸੀ ਆਪਾਂ ਨੇ, ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇੱਥੋਂ ਸਿੱਧੀ ਲਾਈਨ ਲਾਈ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਫਰੰਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫਰੰਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਇਸਦਾ ਕੰਮ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਥੋੜੀ ਜੌਬ ਆ ਗਈ ਨਾਲ ਟੂਲ ਦਾ ਐਜ ਆ ਉਹ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਘਸੇ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿੱਛੇ ਜਦੋਂ ਟੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਗੈਪ ਮਿਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਗੈਪ ਰਹਿ ਗਿਆ ਉਸ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹ ਨਾਲ ਘਸਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਫਰੰਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ ਕਟਿੰਗ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਟੂਲ ਦੇ ਅਕਸ ਦੇ ਲੰਬਵਤ ਖਿੱਚੇ ਗਏ ਅਕਸ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਇੱਥੋਂ ਲੰਬ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਸਿੱਧਾ, ਪਰਪੈਂਡੀਕੂਲਰ ਲਾਈਨ ਸਿੱਧੀ ਖਿੱਚ ਲਈ, ਅਤੇ ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣਿਆ ਉਹ ਖਿੱਚ ਲਿਆ ਟੇਪਰ, ਜਿਹੜਾ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ ਉਹਦਾ ਫਰੰਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ ਜਾਂ ਐਂਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ। ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਸ ਨੂੰ ਫਰੰਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ। ਇਹ ਢਲਾਨ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹ ਟੂਲ ਕੇਵਲ ਕਤਰਨ ਕਿਨਾਰੇ ਹੀ ਕੰਮ ਖੰਡ ਉੱਤੇ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਇਹਦਾ ਕਿਨਾਰਾ ਗਾ ਉਹੀ ਜੌਬ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਦਾ, ਨਾ ਕਿ ਸਾਰਾ ਟੂਲ। ਜੇਕਰ ਇਹ ਟੇਪਰ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਟੂਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਡਰ ਰਹਿੰਦਾ ਗਾ ਅਤੇ ਟੂਲ ਦੀ ਘਸਾਈ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੈਪਥ ਆਫ ਕੱਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਸਕਦੇ, ਅਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਸਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਕਿ ਟੂਲ ਦੀ ਘਸਾਵਟ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਘੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਿਆ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਘਸ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਘਸਾਵਟ ਘੱਟ ਜੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਘਸਾਵਟ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਔਜ਼ਾਰ ਦਾ ਅਵਿਕਾਸ਼ ਕੋਣ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਕਤਰਨ ਤਾਰ ਸਮਾਪਤ ਜਾਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਇਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗ੍ਰਾਈਂਡ ਕਰਦਾ ਹਾਂ, ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਪਰ ਕਰਤਾ ਹੈ, ਸੋ ਇੱਥੇ ਕਰਤਾ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤਾਰ ਹੈਗੀ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਟੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਮਜ਼ੋਰ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ, ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਚਾਂਸ ਰਿਹਾ, ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਟੇਪਰ ਉਨਾ ਕੀ ਕਰਨਾ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਇਹ ਜੌਬ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਦਾ ਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ, ਇਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਟੂਲ ਵਿੱਚ ਕੋਣ ਦੀ ਢਲਾਣ ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੋਂ ਉਸ ਦੀ ਸਾਈਡ ਨੀਚੇ ਤੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਦੇਖੋ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਫੇਸ ਆ ਵਾਲਾ ਇਹ ਟੇਪਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਅੰਦਰ ਨੂੰ, ਇੱਥੋਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੋਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ, ਉਦੋਂ ਟੇਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਐਂਗਲ ਬਣ ਗਿਆ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਬਲੈਕ ਪਾਰਟ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਐਂਗਲ ਆ ਜਿਹੜਾ, ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਔਜ਼ਾਰ ਨੂੰ ਕੰਮ ਖੰਡ ਨਾਲ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਸਲਾਈਡ ਅਵਕਾਸ਼ ਕੋਣ ਨੂੰ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਹ ਮੇਨ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਇਹਦਾ ਇਹੀ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ ਆ, ਇਸ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਸਾਈਡ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਐਂਗਲ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਐਗਜ਼ਾਮ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੀ ਬੈਕ ਰੈਕ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਪੋਜ਼ੀਟਿਵ ਰੈਕ ਦੇ, ਅਤੇ ਜਾਂ ਐਂਗਲ ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ
ਵੀ ਬੈਕ ਰੈਂਕ ਐਂਗਲ ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ 25 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ ਸੌਫਟ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ, 7 ਤੋਂ 10 ਡਿਗਰੀ ਹਾਰਡ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੇ ਲਈ। ਰਿਲੀਫ ਐਂਗਲ 5 ਤੋਂ 15 ਡਿਗਰੀ, ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਂਗਲ 0 ਤੋਂ 90 ਡਿਗਰੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਸਾਈਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ ਅਤੇ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਐਜ ਐਂਗਲ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਰੱਖੀਏ, ਪਰ ਦੋਨਾਂ ਜਿੱਥੇ ਆ ਕੇ ਮਿਲਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਣ ਆ ਉਹ 90 ਦਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਨੋਜ਼ ਰੇਡੀਅਸ ਬਣਦਾ ਗਾ ਉਹ 90 ਦਾ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਠੀਕ ਹੈ, ਅਤੇ ਐਂਡ ਕਟਿੰਗ ਐਂਗਲ 4 ਤੋਂ 30 ਡਿਗਰੀ। ਤਾਂ ਲੇਥ ਵਾਲਾ ਚੈਪਟਰ ਇੰਨੇ ਸੀ ਅੱਜ ਲਈ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ।